श्री सत्य साई बाबा ने सन 1984 के अगस्त और सितंबर महीनों के दौरान श्रीमद् भगवद गीता पर 34 महत्वपूर्ण प्रवचन प्रदान किए। ये प्रवचन गीता के सार को विविध सरल उदाहरणों के माध्यम से निरूपित करते हैं, जो प्रत्येक साधक के लिए अत्यंत उपयोगी है। अब आप भगवान बाबा द्वारा दिनांक 22 अगस्त 1984 को दिया गया प्रवचन सुनेंगे। भूमिका। भगवान बाबा अपने इस प्रेरणादायक दिव्य प्रवचन में मानव जीवन में इंद्रियों के प्रभाव एवं मानव की आध्यात्मिक प्रगति में उनके योगदान का अनेक उदाहरणों के माध्यम से विश्लेषण करते हैं। स्वामी का स्पष्ट कथन है कि इंद्रियों के विषयों से संलग्न होने पर ही मानव को सुख दुख के अनुभव प्राप्त होते हैं। दक्षिणामूर्ति के उदाहरण द्वारा स्वामी बताते हैं कि बुराई चाहे जितनी भी स्वल्प क्यों न हो, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद के उदाहरण से बाबा समझाते हैं कि माया के संदर्भ में मानव को अपने अंतिम श्वास तक अत्यंत सतर्क रहना चाहिए, वरना थोड़ी सी चूक भी व्यक्ति को पतन की खाई में गिरा सकती है। हम सब आर्य हैं, अतः हमें इंद्रियों के वशीभूत नहीं होना चाहिए, प्रत्युत इंद्रियों को ही वश में रखना चाहिए। ऐसा करने पर ही आत्मा और अनात्मा के अंतर को समझने का ज्ञान प्राप्त होगा। सांख्य योग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, उसी के सार तत्व को स्वामी इस प्रवचन के माध्यम से हमें प्रदान करते हैं। सर्वत्र पंचभूतानि षष्ठं किंचिन्न विद्यते। పాతాళలోకమునందు కానీ భూలోకమునందు కానీ మరి ఏ స్వర్గలోకమునందు అయినప్పటికీ పంచభూతములు తప్ప ఇంకా ఆరో భూతం అనేటువంటిది ఎక్కడ కూడాను కనిపించదు. కనుక దేనిని ఆశించినప్పటికీ, దీనిని విసర్జించినప్పటికీ, దీనితో సంయోగం కలిగినప్పటికీ, దీనితో వియోగం సంభవించినప్పటికీ పంచభూతముల యొక్క పరిణామము తప్ప అన్యము కాదు. सर्वत्र पंचभूतानि षष्ठं किंचिन्न विद्यते। पाताल लोक में, भूलोक में या चाहे स्वर्ग लोक में 5 भूतों के अतिरिक्त छठा भूत कहीं भी नहीं दिखाई पड़ता है। अतः जिसकी भी अपेक्षा करें, जिसका भी त्याग करें, चाहे जिससे भी संबंध स्थापित करें या जिससे भी वियोग घटित हो, सब कुछ पंचभूतों के परिणाम के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। ఈ పంచభూతములు నశ్వరమైనటువంటివి, నిరంతరము మార్పు చెందేటువంటివి. నేడు వికసించినటువంటి పుష్పము రేపటికి వాడిపోతుంది, రేపు వాడిపోయిన పుష్పము మరునాడు కుళ్ళిపోతుంది. నేడు వండిన అన్నము రేపటికి పాసిపోతుంది, పాసిపోయిన అన్నము పక్వానికి రాదు, తదుపరి అది విషముగా మారిపోతుంది. నేడు అందచందముగా ఉండినటువంటి ఆకారము కొన్ని వర్షములకు వికారముగా మారిపోతుంది. ये पंचभूत नश्वर हैं, निरंतर परिवर्तित होने वाले ही हैं। आज खिला फूल कल मुरझा जाएगा, कल तक मुरझाया फूल अगले दिन तक सड़ जाएगा। आज पकाया भात कल तक बासी पड़ जाएगा, बासी पड़ा भात खाने लायक नहीं होगा, अगले दिन तक वह जहर हो जाएगा। आज जो रूप अत्यंत सुंदर है, वह कुछ वर्षों के बाद विकृत हो जाएगा। నేడు చంద్రుని యందున్నటువంటి అణువు రేపు భూలోకానికి దిగవచ్చు,
నేడు భూమిపై ఉన్నటువంటి అణువు రేపటి దినం చంద్రమండలాన్ని చేరవచ్చు. ప్రతి 7 సంవత్సరములు కూడాను దేహమునందున్నటువంటి యొక్క అణువులన్నీ కూడాను పూర్తిగా మారిపోతాయి. ఇట్టి అణువుతో కూడినటువంటి యొక్క ఇంద్రియములను స్థిరముగా భావించి అవి సత్యములని విశ్వసించి వాటి వెంట వెంటాడటం ఇది సరి అయినటువంటి యొక్క కర్తవ్యం కాదు. आज चंद्रमा में जो अणु है वह कल तक धरती पर आ सकता है. आज धरती पर जो अणु है वह कल तक चंद्रमा पर पहुंच सकता है. 7 वर्षों के बीतते बीतते शरीर के सारे कण पूरी तरह बदल जाते हैं. ऐसे अणुओं से युक्त इंद्रियों को स्थिर मानकर उन्हें ही सत्य मानकर उनका पीछा करना सही कर्तव्य नहीं है. ఇవి కేవలము బాహ్య సంబంధమైనటువంటి విషయములు మాత్రమే వెంటాడుతూ ఉంటాయి. వీటిని 24 తత్వములతో కూడినటువంటి మాయా స్వరూపమని కూడాను నిరూపించింది భగవద్గీత. ఇంకా ఆత్మతో కూడి 25 తత్వములతో నిండినటువంటిదని కూడాను నిరూపించాడు బాలరాజు. వీటిని మనం సులభంగా అర్థం చేసుకునే వలన 5 కర్మేంద్రియములు, 5 జ్ఞానేంద్రియములు, 5 ప్రాణములు, 5 కోశములు, మనస్సు, బుద్ధి, చిత్తము, అహంకారము ఇవన్నీ చేరితే 24గా తయారవుతుంది. ఇంకా ఆత్మతో కూడినప్పుడు 25గా రూపొందుతుంది. ये सदा बाह्य विषयों का ही पीछा करते रहते हैं. भगवत गीता ने इन्हें 24 तत्वों से युक्त माया स्वरूप के रूप में निरूपित किया है. आत्मा के जुड़ने पर इन्हें 25 तत्वों के रूप में बालराजू ने निरूपित किया है. इन्हें सरलता से समझना है तो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण, 5 कोश तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन सब के जुड़ने पर 24 तत्व होते हैं. इनके साथ आत्मा के जुड़ने पर ये 25 तत्वों में रूपायित होते हैं. ఈ 24 అవిద్యా లక్షణములైనటువంటివి కనుక, అవిద్యా వస్తువులైనటువంటివి కనుక ఈ అవిద్యా వస్తువును లెక్కించేటువంటి యొక్క దీనిలో ఈ సాంఖ్యము కొంత సహాయకారైనటువంటిది కనుక దీనికి సాంఖ్యయోగము అని పేరు వచ్చింది. శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రస, గంధం. ఇంకా కర్మేంద్రియమైనటువంటివి కన్ను, ముక్కు, చెవు, నోరు, చర్మం. కన్ను ఉండవచ్చును, అది కర్మేంద్రియము, కానీ దృష్టి లేకపోవచ్చు. కనుక కన్ను కర్మేంద్రియము, ఆ దృష్టియే జ్ఞానేంద్రియము. నోరు ఉండవచ్చును, కానీ మాట్లాడలేకపోవచ్చు. నోరు కర్మేంద్రియము, మాటలు లేకపోవటం జ్ఞానేంద్రియం. అనేక మందికి చెవులు ఉంటుంటాయి కర్మేంద్రియములు, కానీ వినిపించవు. కనుక నీ కర్మేంద్రియములతో కూడినటువంటివి జ్ఞానేంద్రియములు, జ్ఞానేంద్రియములతో చేరినటువంటివి కర్మేంద్రియములు. ये 24 तत्व अविद्या लक्षण होने तथा अविद्या वस्तुएं होने के कारण इनकी गिनती के संदर्भ में सहायक सिद्ध होने के कारण इसे सांख्य कहा गया है. आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा ये कर्मेंद्रिय हैं. आंख हो सकती है, वह कर्मेंद्रिय है, परंतु दृष्टि नहीं हो सकती है. अतः आंख कर्मेंद्रिय है और उसकी दृष्टि ज्ञानेंद्रिय है. मुंह हो सकता है परंतु बातें नहीं कर सकता है. मुंह कर्मेंद्रिय है तो बातों का होना ज्ञानेंद्रिय है. कर्मेंद्रिय कान होते हैं परंतु सुनाई नहीं देते हैं. अतः कर्मेंद्रियों से जुड़े रहने वाले ही ज्ञानेंद्रिय हैं और ज्ञानेंद्रियों से जुड़े रहने वाले ही कर्मेंद्रिय हैं. కనుక కర్మేంద్రియములు 5, జ్ఞానికి అంతర్భావంతో శక్తి సామర్థ్యము నిరూపించేటువంటి జ్ఞానేంద్రియములు 5, ఇవి 10. ఇంకా కోశములు 5, అన్నమయ, మనోమయ, ప్రాణమయ, విజ్ఞానమయ, ఆనందమయ. ప్రాణ, అపాన, వ్యాన, ఉదాన, సమాన, ఇవి పంచభూతములు, పంచప్రాణములు. ఇవి అన్నీ చేర్చి 20 అవుతుంది. మనస్సు, బుద్ధి, చిత్తము, ఇంద్రియ, అహంకారము, ఈ 4 చేర్చి 24 అవుతుంది. अतः
कर्मेंद्रिय 5 हैं और उनकी आंतरिक शक्ति को निरूपित करने वाले 5 तत्व ही 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। ये कुल 10 हैं। इनके बाद 5 कोश हैं, अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्राण हैं। इन सब को जोड़ने पर कुल 20 होते हैं। इनके साथ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के जुड़ने पर कुल 24 होते हैं। ఇవన్నీ కూడాను కేవలము అవిద్యా ప్రభావముతో ఉండినటువంటి వస్తువులు కనుక వీటిని లెక్కించటం వల్ల దీనికి సాంఖ్యము అని వచ్చింది. కనుక ఇట్టి మార్పు చెందేటువంటి ఇంద్రియముల ద్వారా మార్పు చెందినటువంటి ఆనందం మనకి ఏ రీతిగా లభిస్తుంది? మనం అనుభవించేటువంటి ఆనందములన్నీ కూడాను దుఃఖ కారణములైనటువంటివి కనుక ఇవి శాశ్వతమైనటువంటివి కావు. ఇవి వచ్చి పోయేటువంటివి కనుక వీటిని మాత్రం నీవు విశ్వసించి నీ ఇంద్రియములను పెడమార్గం పట్టించుకోవద్దు అని కృష్ణుడు బోధించాడు. ये सभी अविद्या के प्रभाव से युक्त होने के कारण, इनकी गिनती में सहायक होने के कारण इसे सांख्य कहा गया है। अतः ऐसी परिवर्तनशील इंद्रियों के माध्यम से हमें अपरिवर्तनशील आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? हम जिन आनंद का अनुभव कर रहे हैं वे सब दुख कारक ही हैं। अतः ये शाश्वत नहीं हैं, ये आने जाने वाले ही हैं। अतः श्री कृष्ण ने उपदेश दिया कि इन पर विश्वास कर अपनी इंद्रियों को गलत मार्ग पर मत जाने दो। ఎంతటి విద్యావంతుడైనా, ఎంతటి అధికారి అయినా, ఎంతటి పదవి ఉండినప్పటికీ, ఎంతటి సిరి సంపదలతో కూడిన వాడైనప్పటికీ ఇంద్రియములను నిగ్రహించుకొని లేకుండా వాడికి శాంతి అనేటువంటిది లభించదు. కనుక శాంతి అనేటువంటిది ఇంద్రియ నిగ్రహం ద్వారానే మనకు లభిస్తుంది. चाहे कितना बड़ा विद्वान क्यों न हो, चाहे बड़ा अधिकारी क्यों न हो, चाहे कितने ही ऊंचे पद पर क्यों न हो, चाहे कितनी ही धन संपत्ति क्यों न हो, परंतु यदि वह अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं करता है तो उसे शांति बिल्कुल प्राप्त नहीं होगी। शांति की प्राप्ति हमें इंद्रियों के नियंत्रण से ही होती है। ఈ విధమైనటువంటి ఇంద్రియ నిగ్రహ నిమిత్తమై ఈ సాంఖ్యయోగంలో అనేక విధములుగా కూడాను అర్జునుడికి బోధించాడు కృష్ణుడు. ఈ ఇంద్రియ నిగ్రహం ఏ రీతిగా మనం చేయటం? ఇంద్రియ నిగ్రహం అనేటువంటిది చాలా కష్టమైనటువంటి అని భావిస్తుంటారు. अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस सांख्य योग में इंद्रिय नियंत्रण से संबंधित अनेक उपदेश दिए। इंद्रियों का नियंत्रण किस प्रकार किया जाना चाहिए? लोग विचार करते हैं कि इंद्रियों का नियंत्रण अत्यंत कठिन है। ఇక్కడ అనార్య దుష్టం అని అన్నాడు కృష్ణుడు. అనార్య దుష్టం అనగా ఆర్యులని అనార్యులని రెండు తెగల వారు ఉంటున్నారు. సన్మార్గమును, పవిత్రతను, ప్రకాశమును ఆశ్రయించి ఆచరించి అనుభవించేటువంటి వారు ఆర్యులు అని. ఇంకా అపవిత్రమైనటువంటి భావములతో, అశుద్ధమైనటువంటి హృదయాలతో వారు చీకటిగా అనగా అజ్ఞానమును కమ్మి అపవిత్రతతో జీవించేటువంటి వారంతా అనార్యులు అని. यहां श्री कृष्ण ने अनार्य जुष्टम कहा। यहां आर्य और अनार्य के रूप में 2 जातियां विद्यमान हैं। सन्मार्ग, पवित्रता और प्रकाश का आश्रय ग्रहण कर, उनका आचरण कर, उनका अनुभव प्राप्त करने वाले ही आर्य हैं। अपवित्र भावनाओं, अशुद्ध हृदयों और अज्ञान के साथ जीवन यापन करने वाले अनार्य हैं। సన్మార్గమునకు విరుద్ధము దుర్మార్గము, పవిత్రతకు విరుద్ధము అపవిత్రము, ప్రకాశమునకు విరుద్ధము అంధకారము. వీరందరూ కూడాను వీరే దేవతలు, రాక్షసులు అని పిలువబడుతూ వచ్చింది. పవిత్రతతో కూడి సద్గుణములతో ఉండి ప్రకాశవంతమైనటువంటి జ్ఞానతత్వంలో ప్రవేశించినటువంటి వ్యక్తులు వీరు ఆర్యులు అని నిర్ణయం చేసింది. सन्मार्ग का विपरीत दुष्ट मार्ग है,
पवित्रता का विपरीत अपवित्रता है, प्रकाश का विपरीत अंधकार है। इन्हीं को देवता और राक्षस कहा गया है। यह निश्चित किया गया है कि जो पवित्रता से युक्त, सद्गुणों से पूर्ण और प्रकाशमान ज्ञान तत्व में पहुंचे हुए होते हैं, वे आर्य हैं। అర్జున, నీవింతవరకు నేను ఆర్యుడిని భావించాను. నీవు దుర్మార్గమనేటువంటి మార్గంలో ప్రవేశిస్తున్నావు, అపవిత్రమైనటువంటి మార్గాన్ని అనుసరిస్తున్నావు, అంధకారంలో మునిగి ఉంటున్నావు, నీవు అనార్యుడిగా నిరూపిస్తూ ఉంటున్నావు. ఇలాంటి వాడిని ఆర్యుడని చెప్పుకోవటం కూడాను సిగ్గుల చేటు అన్నాడు. కనుక నీవు ఆర్యుడు కమ్మని అనేక విధములుగా కూడాను ప్రోత్సాహాన్ని, ఉత్సాహాన్ని పురికొల్పాడు. श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब तक मैं तुम्हें आर्य समझता रहा, किंतु तुम दुष्ट मार्ग में प्रवेश कर रहे हो, अपवित्र मार्ग का अनुसरण कर रहे हो, अंधकार में डूबते जा रहे हो, स्वयं को अनार्य निरूपित करते जा रहे हो। ऐसे में तुम्हें आर्य कहना शर्म की बात है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को आर्य बनने के लिए अनेक प्रकार से प्रोत्साहित किया। ఈ అజ్ఞానమునకు మూల కారణము నీ యొక్క మోహము. ఈ మోహమునకు పునాది అజ్ఞానము. ఈ దుఃఖ మోహన అజ్ఞానములు మూడు కూడాను కొంతవరకు అరికట్టుకునే వలన నీ యొక్క ఇంద్రియ నిగ్రహానికి తగిన ప్రయత్నం చేయమన్నాడు. ఇంద్రియముల విషయాన్ని చక్కగా గమనించాలి. ఇప్పుడు श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे इस अज्ञान का मूल कारण तुम्हारा मोह ही है। इस मोह की नींव अज्ञान ही है। अतः इन दुख, मोह और अज्ञान पर नियंत्रण पाना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करने के प्रयत्न करने चाहिए। इंद्रियों के विषय को बड़ी सावधानी से देखना चाहिए। జీవయాత్రలో ఇంద్రియములు అనేటువంటివి గమ్యమును చేర్చేటువంటి గుర్రముల వంటివి. ఈ గుర్రములను అదుపులో ఉంచినప్పుడే రథమునకు కానీ, రథమునందు ఉన్నటువంటి వారికి కానీ క్షేమం చేకూరుతుంది. ఈ గుర్రములను స్వేచ్ఛగా వదిలినప్పుడు గుర్రము ఒక రథమునందు కూర్చున్నటువంటి యొక్క యజమానులకు కానీ, రథములకు కానీ ప్రమాదం సంభవించవచ్చు. కనుక మొట్టమొదట నీవు గమ్యాన్ని సుక్షేమంగా చేరవలనన్నా ఈ గుర్రములు మొదలు నీవు అదుపులో పెట్టుకోవాలి. जीवन यात्रा में ये इंद्रिय गंतव्य तक पहुंचाने वाले घोड़ों के समान हैं। इन घोड़ों को नियंत्रण में रखने पर ही रथ और रथ में बैठे लोग सुरक्षित रह पाएंगे। इन घोड़ों को स्वेच्छा से छोड़ देने पर रथ और रथ में बैठे लोगों को खतरा हो सकता है। अतः गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचना है तो प्रथमतः इन घोड़ों को नियंत्रण में रखना चाहिए। ఈ యొక్క ఇంద్రియములకు మాత్ర అని ఒక కొత్త పేరు పెట్టాడు కృష్ణుడు. మాత్ర అనగా అంటే ఏమిటి? యామాయా ఇది మాత్ర అని దీనికి అర్థం. ఏది కొలచునో దానికి మాత్ర అని. ఇక్కడ ఇంద్రియములకు కొలిచేటువంటిది ఏ విధమైనటువంటి శక్తి సామర్థ్యంలోనూ నిరూపించగలము. श्री कृष्ण ने इन इंद्रियों को एक नया नाम मात्रः दिया। मात्रः का अर्थ क्या है? या माया इति मात्रः, यही इसका अर्थ है। अर्थात जो मापता है वही मात्रः है। यहां इंद्रियों की शक्ति और सामर्थ्य को कैसे मापा जा सकता है? నాలుక ఉంటుంది, ఇది తీయగా ఉన్నది, ఇది చేదుగా ఉన్నది అని ఈ రుచులను కొలిచినటువంటిది ఏమిటి? ఇది తీపు, ఇది చేదు అనేటువంటి దాన్ని నిర్ణయం చేసి దానికి కొలచి అనేక నిర్ణయం చేసినటువంటిది నాలుక. మనిషి బాగానే ఉన్నాడు కానీ ముక్కు మాత్రం పొడువు అని వాని ఆకారాన్ని నిర్ణయం చేసింది. ఈ కొలతలు చేసినటువంటిది ఏమిటి? కన్నులు. ఇది చాలా శ్రావ్యంగా ఆనందంగా ఉంటున్నది గానము. ఇది స్వరబద్ధంగా లేదు
అని మంచి చెడ్డలు నిర్ణయం చేసినటువంటిది చెవి. అదే విధంగానే ఒక్కొక్క ఇంద్రియము ఒక్కొక్క విషయాన్ని నిర్ణయం చేసి అనగా కొలచి ఈ మంచి చెడ్డలు నిర్ణయం చేస్తుండాలి ఈ ఇంద్రియములు. जीभ है, यह मीठा है, यह तीखा है, इस प्रकार स्वाद को मापने वाला क्या है? यह मीठा है, यह तीखा है, ऐसा निर्णय जीभ ही करती है. आदमी देखने में अच्छा ही है, लेकिन नाक लंबी है, इस तरह उसके आकार का निर्णय किया गया है. ऐसा मापने वाली क्या है? आंख. यह गाना सुनने लायक और आनंदपूर्ण है, यह सुर में नहीं है. इस प्रकार अच्छे बुरे का निर्णय कान करता है. इस प्रकार एक एक इंद्रिय एक एक विषय को मापकर अच्छे बुरे का निर्णय करती है. అదే విధంగానే ఈ మాత్ర అనే దానికి ఇంకొక అర్థం కూడా ఉంటుండాలి. ఇక్కడ ఒక నియతి అన్నారు, పరిమితి. ఈ లిమిట్ అంటే దీనికి ఏ విధంగా ఇంద్రియాలకు లిమిట్ అని మనం నిర్ణయం చేయవచ్చు. ముక్కునిచ్చాడు భగవంతుడు, శ్వాసము ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసములను అనుభవించుటకు, గంధము అనగా వాసన చూచుటకు ఈ ముక్కునిచ్చాడు. ఈ విధమైనటువంటి కార్యముల చేత నీ జీవితాన్ని గడుపుకొని దీనిని ధన్యము గావించి సక్రముగా దీనిని వినియోగించుకోమని ఇచ్చాడు. ఇది సరి అయినటువంటి రీతిలో మనం వినియోగించుకున్నప్పుడు భగవత్ ఆజ్ఞను శిరసావహించినటువంటి వారం అవుతాం. తదుపరి ఈ ఇంద్రియములను పవిత్రమైనటువంటి దాంట్లో మనం ప్రవేశించినటువంటి వారం అవుతాం. मात्रा का अर्थ मित अथवा सीमा या लिमिट है. इंद्रियों के लिमिट को कैसे मापा जा सकता है? ईश्वर ने नाक दी है, श्वास अर्थात उच्छ्वास और निःश्वास तथा गंध का अनुभव करने के लिए नाक दी. इनके द्वारा जीवन बिताकर जीवन को सार्थक और सदुपयोगी करने के लिए नाक दी गई. इन इंद्रियों का सही ढंग से उपयोग करने पर हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले भी होंगे और इंद्रियों को पवित्र मार्ग में प्रवेश कराने वाले भी होंगे. ఇది సక్రమమైనటువంటి మార్గంలో నడుచుకోవటము, భగవత్ ఆజ్ఞను శిరసావహించటము రెండూ జరగటం చేత తద్వారా ఎంతైనా మనకు ఫలితం లభిస్తుంది. అట్లు కాకుండా ముక్కునిచ్చినటువంటిది శ్వాస కోసమని లేక మంచి సుగంధాన్ని అనుభవించడం కోసమని ఇచ్చినటువంటి ముక్కుతో నస్యం వేసుకుంటూ కూర్చుంటే ఇది అపమార్గాన్ని పట్టించినటువంటి వారం అవుతాం. తద్వారా భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి ఈ ఇంద్రియాన్ని తప్పు మార్గంలో ప్రవేశపెట్టినటువంటి వారమే కాకుండా దానిని దుర్వినియోగపరచుకోవటం కూడాను దైవాజ్ఞను ఉల్లంఘించినటువంటి వారం కూడా అవుతాం. सही मार्ग का अनुसरण करने और ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के कारण हमें अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे. जो नाक श्वास और गंध के लिए दी गई है उसका सदुपयोग न करके सूंघने के लिए करेंगे तो इसका दुरुपयोग करने वाले होंगे. ईश्वर प्रदत्त इस इंद्रिय का बुरे मार्ग में प्रवेश कराने पर उसका दुरुपयोग करने वाले ही नहीं, प्रत्युत ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले भी होंगे. నాలుకనిచ్చాడు భగవంతుడు. నాయన మృదు మధురమైనటువంటి మాటల చేత ఇతరుల హృదయాన్ని బాధించకు అని చెప్పారు. మృదు మధురమైనటువంటి మాటలతో వారిని ఆనంద పెట్టాలి. హృదయానికి బాధ కలిగేటువంటి మాటలు ఈ యొక్క నాలుక ద్వారా ప్రవేశపెట్టకూడదు. ईश्वर ने जीभ दी. ईश्वर ने कहा, वत्स, इसका उपयोग कोमल शब्दों के लिए करो, दूसरों का मन कभी मत दुखाओ. कोमल एवं मधुर शब्दों से सबको आनंदित करना चाहिए. इस जीभ से हृदय को कष्ट पहुंचाने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए. అంతేకాకుండా సాత్విక ఆహారమును, పవిత్రమైనటువంటి ఆరోగ్యకరమైనటువంటి ఆహారమును
భుజించమని చెప్పాడు. దేహమునకు సంబంధించినటువంటి యొక్క విటమిన్స్, ప్రోటీన్స్, ఇలాంటి శక్తి సంబంధమైనటువంటి యొక్క పదార్థములు కూడా భుజించమని చెప్పాడు. అంతేకాని ఈ నాలుకతో సిగరెట్లు, బీడీలు, చుట్టలు త్రావటము, మద్యపానము సేవించటము, మాంసమును భక్షించటము, ఈ విధమైనటువంటి యొక్క వృత్తుల చేత భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క ఇంద్రియాన్ని మనము దుర్వినియోగపరిచినటువంటి వారం అవుతాం, భగవత్ ఆజ్ఞను ఉల్లంఘించినటువంటి వారం అవుతాం. इतना ही नहीं, सात्विक, पवित्र एवं स्वास्थ्य कारक भोजन करने के लिए भी कहा. यह भी कहा कि शरीर को शक्ति प्रदान करने वाले विटामिन्स और प्रोटीन्स लेने चाहिए. ऐसा न करके यदि जीभ का उपयोग सिगरेट, बीड़ी, चिरुट, मदिरा आदि पीने और मांस भक्षण के लिए करेंगे तो ईश्वर प्रदत्त इस इंद्रिय का दुरुपयोग करने वाले होंगे, ईश्वर की आज्ञा का ఉల్లంఘన करने वाले होंगे. ఇదే విధంగా ప్రతి ఇంద్రియమును కూడాను ఏ విధంగా భగవంతుడు నిర్ణయించాడో, ఏ నిమిత్తమై అనుగ్రహించి ప్రసాదించాడో ఆ మార్గమును మనము అనుభవించినప్పుడే ఇంద్రియములు సరి అయినటువంటి దీంట్లో మనకు సుఖశాంతులను అందించగలవు. ఈ ఇంద్రియములు విషయ సంపర్కము చేత లేక సంసర్గము చేత సుఖ దుఃఖములను, వేడి చల్లదనమును కూడాను అందుకుంటున్నాయి. కేవలం ఇంద్రియములు ఉండినంత మాత్రమున మనకు సుఖ దుఃఖములు ఏమాత్రం కూడా కలగవు. ఇంద్రియములు విషయముతో కూడినప్పుడే సుఖ దుఃఖాలకు కారణమవుతుంది. इसी प्रकार ईश्वर ने प्रत्येक इंद्रिय के लिए जो निर्णय किया, जिस निमित्त अनुग्रह रूप में प्रदान किया, यदि उसी का अनुसरण करेंगे तो ये इंद्रियां हमें सच्चे सुख और शांति दे पाएंगी. ये इंद्रियां विषय भोग के संपर्क से सुख दुख और गर्मी तथा ठंड का अनुभव प्राप्त कर रही हैं. इंद्रियों के रहने मात्र से हमें सुख और दुख के अनुभव नहीं होते हैं. विषय के संपर्क के कारण ही इंद्रियों को सुख और दुख के अनुभव प्राप्त हो रहे हैं. నీవు ఇక్కడ ఉన్నావు, నీ చెవు ఇక్కడే ఉంటుండాలి. ఇంద్రియం ఏదో నీ గ్రామం లోపల ఏదో జరిగి ఉంటుండాలి, మంచి కానీ చెడ్డ కానీ. అక్కడ విషయం ఉంది, ఇక్కడ ఇంద్రియం ఉంది. కానీ నీకు సుఖం కానీ లేక దుఃఖం కానీ, ఆనందం కానీ లేక విచారం కానీ రెండూ లేవు. అది ఏదైనా ఒక ఫోన్ ఏగిన వచ్చి, అయ్యా ఈ మంచి విషయం జరిగిందంటే చాలా ఉప్పొంగిపోతున్నావు, ఈ చెడ్డ విషయం జరిగిందంటే విచారంలో కుంగిపోతున్నావు. तुम यहीं पर हो, तुम्हारे कान यहीं हैं, तुम्हारे गांव में अच्छा या बुरा कुछ घटित होता है, वहां कोई विषय है, यहां इंद्रिय है. तुम्हें सुख या दुख, आनंद अथवा चिंता कुछ भी नहीं है, परंतु कोई फोन आता है और पता चलता है कि कुछ भला घटित हुआ तो फूले नहीं समाते हो, बुरा घटित होता है तो बहुत दुखी होते हो. ఇంద్రియములకు విషయం చేరినప్పుడే సుఖ దుఃఖములకు కారణమైపోతా ఉంది. కనుక విషయములు ఉండినప్పటికీ విషయము మార్పు చెందేటువంటి ఇంద్రియములకు దానికి ఏమాత్రం కూడా చేర్చుకోకుండా చూసుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా అనిత్యములైనటువంటివి, ఇవి నిజంగా కూడా శాశ్వతమైనటువంటివి కాదు. ఈ విషయాన్ని మనం ఒక్కొక్క చిన్నదానిని మనం చేర్చుకుంటూ పోవటం చేత మన జీవితము మరింత మాలిన్యంగా మారిపోతుండాలి. इंद्रियों को जब कोई बात पहुंचती है तो सुख या दुख के भागीदार बन रहे हो. अतः विषय तो रहते हैं, वे निरंतर बदलने वाले भी होते हैं. इन बदलने वाले विषयों को इंद्रियों के साथ जुड़ने नहीं देना चाहिए. ये सभी अनित्य हैं. यथार्थ में ये सब शाश्वत नहीं हैं. ऐसे छोटे छोटे विषयों को एक एक करके जोड़ते रहने के कारण हमारा जीवन और भी मलिन होता जा रहा है. ప్రపంచంలో అనేక జీవులు ఉంటున్నాయి. ఇక్కడ కొన్ని 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 ఇంద్రియముల చేతనే అవి కట్టుబడిపోతుంటాయి. కురంగ, మాతంగ, పతంగ, నీన బృందముల వలె అన్నాడు. కురంగ, మాతంగ, పితంగ అనగా కురంగం అనగా జింక. ఇది శబ్దముతోనే స్తంభించిపోతుందట.
శబ్దంతోనే కొంచెం వరకు తాను కట్టుబడిపోతుంది. మాతంగ, ఏనుగు, ఇది స్పర్శతో కట్టుబడిపోతుంది. ఈ విధంగానే కొన్ని జంతువులు ఒక్కొక్క శబ్ద స్పర్శ రూప రసగంధాదులతో. संसार में अनेक प्राणी हैं. इनमें से एक एक प्राणी एक एक इंद्रिय के कारण बंदी होता जा रहा है. इन्हें कुरंग, मातंग, पतंग, मीन और भृंग कहा गया है. कुरंग का अर्थ हिरण है. यह ध्वनि से स्तंभित हो जाता है, ध्वनि से ही बंदी हो जाता है. मातंग अर्थात हाथी, यह स्पर्श से बंदी हो जाता है. इस प्रकार कुछ कुछ प्राणी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि से बंदी हो जाते हैं. పతంగము అని, పతంగం అనగా మిడత. అది లైట్ను చూచిన తక్షణమే అది వచ్చి దాంట్లో కూలిపోతుంది. మీనము చేప, చేప ఇది రసమునకు అనగా ఎర్ర యొక్క రసమును చూస్తే అది బంధింపబడిపోతుంది. తుమ్మెద, ఇది వాసన చూసేటప్పటికే పుష్పంలో ప్రవేశిస్తుంది. కురంగ, మాతంగ, పతంగ, మీన భృంగముల వలె అని ఈ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ఇంద్రియములకు ఒక్కొక్క విషయానికి మాత్రమే కట్టుబడిపోతున్నాయి. కానీ మానవుడు అన్నింటికీ కట్టుబడిపోతున్నాడు. पतंग अर्थात टिड्डा है. यह प्रकाश को देखते ही वहां आकर गिर पड़ता है. मीन अर्थात मछली, यह चारे को देखकर कांटे में फंस जाती है. भंवरा, यह गंध से फूल में प्रवेश करता है. कुरंग, मातंग, पतंग, मीन और भृंग ये एक एक इंद्रिय के कारण मात्र एक एक विषय से ही बंदी होते जा रहे हैं. परंतु मानव सभी से बंदी होता जा रहा है. శబ్ద స్పర్శ రూప రసగంధాదులకు కట్టుబడిపోతున్నాడు. కనుక ఈ యొక్క చేప కంటే, తుమ్మెద కంటే, ఏనుగు కంటే, జింక కంటే, మిడత కంటే కూడా హీనమైపోతున్నాడు మానవుడు. దీనికి ఒక చిన్న కథ. ఒకానొక సమయం లోపల దక్షిణామూర్తి దేశ సంచారం చేస్తూ వచ్చాడు. ఈ సంచారంలో దక్షిణామూర్తి ఒక్కొక్క వస్తువును, ఒక్కొక్క విషయాన్ని తాను గురువుగా స్వీకరిస్తూ వచ్చాడు. शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि सभी से बंदी होता जा रहा है. वह इस मछली, भंवरा, हाथी, हिरण और पतंग से भी गया गुजरा होता जा रहा है. इसे समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी. एक बार दक्षिणामूर्ति पूरे देश में विचरण कर रहा था. इस दौरान वह एक एक वस्तु, एक एक विषय को अपना गुरु मानता आया. దక్షిణామూర్తికి 34 మంది గురువులు ఉన్నారని కొంతమంది, 64 మంది గురువులు ఉన్నారని కూడా కొంతమంది చెప్తారు. ఒకనాడు వస్తూ ఈ సముద్రానికి దగ్గరకు వచ్చి ఇసుక దిన్న పైన కూర్చొని ఆ సముద్రం యొక్క అలలను ఆశ్చర్యంగా, ఆనందంగా తిలకిస్తున్నాడు. ఒక్క నిమిషంలో ఏదో గాలికి ఒక చెట్ట వచ్చి పడింది ఆ సముద్రంలో. తక్షణమే ఈ సముద్రము ఒకదానిపైన ఒకటి అలను పంపించి ఆ చెట్టును గట్టుకు నెట్టించింది. कुछ लोग दक्षिणामूर्ति के 34 गुरु मानते हैं तो कुछ 64 गुरु कहते हैं. एक बार दक्षिणामूर्ति समुद्र तट पर पहुंचा और वहां रेत के ढेर पर बैठकर साश्चर्य और सानंद समुद्र की लहरों को देखने लगा. थोड़े समय के बाद हवा के झोंके से कुछ कूड़ा आकर समुद्र में गिरा. अगले ही क्षण समुद्र ने बड़ी बड़ी लहरों के सहारे उस कूड़े को किनारे पर ढकेल दिया. దక్షిణామూర్తి అనుకున్నాడు, అనంతమైన సముద్రము, అగాధమైన లోతు కలిగినటువంటి ఈ సముద్రము ఒక్క చిన్న చెత్త వచ్చి దానిలో పడితే దానికి ఏమి నష్టము, ఇందుకోసం ఈ విధంగా దీనికి ఇంత తీవ్రంగా దాన్ని తక్షణమే దీన్ని వెనుకకు నెట్టివేస్తుండాలి అని యోచించాడు. తదుపరి ధ్యాన నిష్ఠుయ్యాడు. చేసి దీని యొక్క అంతరార్థాన్ని గుర్తించాడు. दक्षिणामूर्ति सोचने लगा, अरे यह समुद्र तो अनंत है, अथाह गहराई है, फिर इतना जरा सा कूड़ा आ गिरने से इस समुद्र का क्या नुकसान हुआ. इसने तुरंत बड़ी बड़ी लहरों से
उस कूड़े को यूं क्यों बाहर कर दिया? इसके बाद वह ध्यान मग्न हुआ और तब इसके आंतरिक अर्थ को पहचान पाया। ఈనాడు కొంత చెత్త వచ్చి తన పైన పడితే దాన్ని తాను ప్రవేశపెట్టుకుంటే అదే విధంగానే చెత్త 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 దండిగా వచ్చి కట్టగడపటికి సముద్రం రూపుని కూడా మరిపింపు చేస్తుంది, సముద్రాన్ని కప్పివేస్తుంది. కనుకని మొట్టమొదటిని జాగ్రత్తలోని చిన్న చెత్తను కూడా తాను లోపల చేర్చకపోతే తానికి ఏ విధమైనటువంటి అపవిత్రత ఉండదు కదా అనేటువంటి ఉద్దేశంతో సముద్రం ఈ రకంగా చేస్తుండాలని భావించాడు. यदि थोड़े से कूड़े को समुद्र अपने में समाने देगा तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा कर कूड़ा इसमें गिरता रहेगा और अंततः समुद्र का स्वरूप ही बदल जाएगा। पूरा समुद्र कूड़े से ढक जाएगा। पहले से ही जागरूक रहते हुए जरा से कूड़े को भी अपने में न समाने दे तो किसी प्रकार से वह अपवित्र नहीं होगा। यही सोचकर समुद्र ने ऐसा किया होगा। ప్రారంభంలోనే చిన్న చిన్న విషయాలకు కూడాను మనం లోపల ఏమాత్రం కూడాను అవకాశము చెడ్డ భావాలకు అవకాశం ఇవ్వకుండా ఉంటే పెద్ద పెద్ద విషయాలు మనలో ఇంక ప్రవేశించడానికి వీలుండదు. ఒక్క చిన్న విషయం ఏమైనా హృదయంలో చేరితే ఇది మంచిదా చెడ్డదా, ఇది చెడ్డదైతే తక్షణమే దాన్ని అలల మాదిరి బయట పంపించడానికి ప్రయత్నించాలి. ఏదో ఇది చిన్న విషయం కదా అని మనము దానికి ప్రవేశమిస్తే క్రమక్రమేణా అది పెద్దదిగా మారిపోతుంది. यदि आरंभ में ही छोटे छोटे बुरे विषयों को अंदर जगह न दें तो बड़े बड़े विषयों के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। यदि कोई छोटा सा विषय मन में प्रवेश करता है तो तुरंत विचार करना चाहिए कि यह अच्छा है या बुरा। यदि वह बुरा है तो समुद्र की लहरों की भांति उसे तुरंत बाहर कर देना चाहिए। यदि उसे छोटा विषय मानकर उपेक्षा करें तो वह धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाएगा। కనుకనే ఇంద్రియముల యొక్క పనులను చక్కగా గుర్తించి ఇది మంచిదా చెడ్డదా అనేటువంటి విషయాన్ని చక్కగా విచారణ చేసుకుంటే ఏ విధమైనటువంటి చెడు మార్గంలో కూడాను దీన్ని ప్రవేశపెట్టకుండా చూసుకోవచ్చు. ఐదింటికి వశమైపోయినటువంటి మానవుడు ఇంకా వాడు ఏమాత్రం కూడాను కోలుకొనలేడు. వానికి శాంతి సుఖములు ఏమాత్రం కూడాను లభ్యం కావు. దీనికి ఒక చిన్న కథ కూడా ఉంటుండాలి. इसलिए यदि इंद्रियों के कार्यों को अच्छी तरह जांच कर अच्छे बुरे पर अच्छी तरह से विचार करने पर किसी भी प्रकार के बुरे मार्ग में प्रवेश करने से बच सकते हैं। पांचों इंद्रियों के वशीभूत हुआ मानव कदापि उबर नहीं सकता है। उसे सुख और शांति कभी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसके लिए एक छोटी सी कहानी भी है। ఒక మహారాజు ఉండేటువంటి వాడు. ఆ మహారాజుకు 5 మంది భార్యలు. ఈ 5 మంది భార్యలు కూడా ఎవరు చెప్పినట్టు వినేటువంటి వారు కాదు. ఈ మహారాజు రాజులకు మహారాజే కానీ చాలా బాధలతో కుమిలిపోతున్నాడు. తలపైన కిరీటము, తలలోపల విచారము. बहुत पहले एक महाराजा रहता था। उसके 5 रानियां थीं। ये पांचों रानियां कभी किसी की भी बात नहीं सुनती थीं। यह राजाओं के लिए महाराजा तो था परंतु बहुत दुखी था। सर पर मुकुट था और सर के अंदर चिंताएं। ఈ విధంగా వీరికి వశము కావటం చేత కదా ఈ బాధలంతా కలగటం. నిజంగా భార్యకు వశులు కానటువంటి వారు ఎవరైనా ఈ లోకంలో ఉన్నారా అని విచారించాడు. ఒకనాడు ఈ విషయాన్ని ప్రత్యక్షంగా కూడా నువ్వు విచారణ చేయటము చాలా కష్టంగా ఉంటుంటుంది. ఎవరైనా ఏమైనా తలుచుకోవచ్చును అని ఒక సమావేశం చేపించాడు. एक दिन राजा ने विचार किया कि इस तरह इनके वश में हो जाने के कारण इतने कष्ट हो रहे हैं। यथार्थ में क्या कोई एक भी ऐसा व्यक्ति है जो पत्नी के वशीभूत न हुआ हो? इस विषय पर खुलेआम विचार करना भी बहुत कठिन है। कोई कुछ बुरा भी मान सकता है। यूं विचार कर राजा ने एक दिन एक समारोह का आयोजन किया। ఈ సమావేశానికి పుర ప్రజలందరూ కూడాను రావాలి అని ఆహ్వానం చేశాడు. ఒకవైపున ఒక పెండాలు వేశారు పందిరి, మరొక వైపున ఒక పందిరి వేశాడు.
ఒక యొక్క పెండాల లోపల పందిరి లోపల భార్యకు వశమైనటువంటి వారు ఇక్కడ కూర్చోవాలి, భార్యను వశం చేసుకున్నవాడు ఇక్కడ కూర్చోవాలి అని పెండాళ్ళు ప్రత్యేకంగా పెట్టాడు. शहर के सभी निवासियों को इसमें आमंत्रित किया। एक ओर एक पंडाल लगाया गया और दूसरी ओर एक और पंडाल लगाया गया। पत्नी के वश में रहने वालों को यहां बैठना है, पत्नी को वश में किए लोगों को यहां बैठना है। इस प्रकार दो पंडाल अलग करके रखे गए। వచ్చారు, అందరూ వచ్చారు. భార్యకు వశమైనటువంటి పెండాల్లోనే చేరిపోతున్నారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా. చూచాడు, కొంచెం ధైర్యం తెచ్చుకున్నాడు. ఇంతమంది ఉంటున్నారు కదా నా రాజ్యంలో, మీరొక్కడు మాత్రం ఉండటంలో తప్పే వచ్చింది అనుకున్నాడు. आए, सभी लोग आए। पत्नी के वश में रहने वालों के पंडाल में ही सभी लोग इकट्ठा होने लगे। राजा ने देखा, स्वयं को धीरज बंधाया, सोचा मेरे राज्य में इतने लोग हैं, फिर मेरे अकेले का पत्नी के वश में रहने में बुरा ही क्या है। సభ ప్రారంభం కావడానికి ముందుగా ఒక్కడు మాత్రం వచ్చి భార్యను వశము చేసుకున్నటువంటి పెండాల్లో నిల్చుకున్నాడు. చాలా సంతోషించాడు, ఒక్కడైనా ఉంటున్నాడు కదా అని. అతని దగ్గరికి పోయి స్వాగతం చేసి, మహానుభావుడవు నీవు ఈ భార్యను వశం చేసుకున్నటువంటి వాడిగా ఉంటున్నావు అని అతను అనేక రకంగా వర్ణించాడు. ఈమెను వశం చేసుకోవటానికి ఏ విధమైనటువంటి మార్గాన్ని నువ్వు అనుసరించావు అని ప్రశ్నించాడు. सभा के आरंभ होने से ठीक पहले एक आदमी पत्नी को वश में किए गए लोगों के पंडाल में आ खड़ा हुआ। राजा बहुत संतुष्ट हुआ और सोचा कम से कम एक तो मेरे राज्य में है। राजा उसके पास गया और उसका स्वागत करते हुए कहा, तुम महानुभाव हो, पत्नी को वश में करने वालों के लिए अच्छे उदाहरण हो। इस तरह कई प्रकार से राजा ने उसकी प्रशंसा की और पूछा, पत्नी को वश में करने के लिए तुमने किस मार्ग को अपनाया। చెప్పాడు, మహారాజా నేను భార్యకు వశమే కానీ భార్య నా వశం కాదు అన్నాడు. అయితే మరి ఈ పెండాల్లో ఎందుకు వచ్చి నిల్చుకున్నావు అన్నాడు. మా భార్య చెప్పింది, పుర ప్రజలంతా ఎక్కడ నిల్చుకుంటారో అక్కడ నువ్వు ఉండకూడదు, నువ్వు ప్రత్యేకంగా పోయి ఉండాలి, నువ్వు ప్రత్యేకంగా పోయి ఉండాలి అని శాసించింది అన్నాడు. तब उस आदमी ने कहा, महाराज मैं पत्नी का वशीभूत हूं, पत्नी मेरे वश में नहीं है। राजा ने पूछा, फिर तुम इस पंडाल में क्यों खड़े हो? उसने कहा, महाराज मेरी पत्नी ने कहा था कि शहर के सभी लोग जहां खड़े होंगे मुझे वहां नहीं खड़ा होना है। पत्नी ने आज्ञा दी कि मुझे सबसे अलग खड़ा होना चाहिए। అట్లా ఉండడానికి వీలు కాదు, వీరందరూ పోయిన చోటే నీవు కూడా పోయి ఉండాలని మహారాజు చాలా గట్టిగా చెప్పాడు. అప్పుడు ఈ మనిషి చాలా కఠినంగా కూడాను నమస్కారం చేస్తూ, స్వామి మహారాజా మీరు శిక్షించినా పర్వాలేదు, నా ప్రాణం తీసినా పర్వాలేదు, నా భార్య మాటను నేను తక్కువ ఉన్నాను. అప్పుడు ఈ మహారాజు అనుకున్నాడు, లోకములో దీనికి లొంగిపోవటం చేత ఈ విధమైనటువంటి బాధలకు గురి అయిపోతున్నామని. तब महाराजा ने जोर देकर कहा कि उसका यहां खड़ा रहना संभव नहीं है, सभी लोग जहां खड़े हैं उसे भी वहीं खड़ा होना पड़ेगा। तब उस आदमी ने महाराजा को प्रणाम करते हुए पूरी दृढ़ता से कहा, महाराज चाहे आप मुझे दंडित करें, चाहे मेरे प्राण ही ले लें, परंतु मैं अपनी पत्नी की बात टाल नहीं सकता। तब महाराजा ने विचार किया कि इंद्रियों के वशीभूत हो जाने के कारण ही इतने कष्ट सहने पड़ रहे हैं। అతనే మహారాజు అనేటువంటి వాడు మనస్సు. అతనికి 5 మంది ఈ ఇంద్రియములే భార్యలు. ఈ ఇంద్రియాలకు లొంగినటువంటి వాడు వీడు మహారాజు అయినప్పటికీ వీడి బాధలకు తప్పినవి కావు. వీటిని తృప్తి చేయడానికి ఎవరి తరమూ కాదు. वह महाराजा ही मन है, उसकी 5 पत्नियां ही ये इंद्रियां हैं। इंद्रियों के वशीभूत हो जाने पर वह चाहे महाराजा ही क्यों न हो, कष्ट अनिवार्य है। इन्हें संतुष्ट करना किसी के बूते की बात
नहीं है। కన్ను కోరుతుంది, నేను అందమైనటువంటి దీన్నంతా చూడాలి, నేను అనేక విధమైనటువంటి యొక్క ప్రపంచం యొక్క సౌందర్యాన్ని నేను పరికించాలి, నన్ను అక్కడ తీసుకెళ్ళు అని తొందర పెడుతుంది. నాలుక కోరుతుంది, నాకు రుచికరమైనటువంటి పదార్థములంతా తెచ్చిపెట్టు అని ఒకే పీడిస్తుంది. మధురమైనటువంటి గానము నేను ఆలకించాలని చెవులు కోరుతాయి, సుగంధాన్ని నేను అనుభవించాలని ముక్కు కోరుతుంది. కనుక వీటన్నిటినీ తృప్తిపరచడం అనేటువంటిది ఎవరి తరం అవుతుంది? आंख जल्दी करती हुई कहती है कि मैं सारी सुंदरता देखूंगी, संसार में जितना भी सौंदर्य है मुझे वहां ले चलो। जीभ बहुत कष्ट देती हुई कहती है कि मुझे सारे स्वादिष्ट व्यंजन ला कर दो। कान सुरीले गीत सुनना चाहते हैं, नाक चाहती है कि उसे सुगंध का अनुभव प्राप्त हो। अतः इन सबको संतुष्ट करना किसके लिए संभव है? ఒకటి ఒకవైపున పోవాలంటుంది, మరొకటి మరొక వైపున పోవాలంటుంది. దీంట్లో ఒకదానికి ఒకటి ఏమాత్రం కూడాను ఒద్దిక లేదు. కనుక ఈ ఇంద్రియములు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మనము వాటిని లొంగిపోతే ఇవి మనం అనేక విధములుగా కూడాను బాధిస్తాయి. మొట్టమొదటి దీనిని అరికట్టుకునేటువంటి మార్గాన్ని నీవు కనిపెట్టమన్నాడు. నీ స్వాధీనంలో ఇవి ఉండేటట్టుగా నీవు ప్రయత్నం చేసుకోవాలి అన్నాడు. కచ్చిత్ ధీరః, వాడే నిజమైనటువంటి ధీరుడు అన్నాడు. एक इंद्रिय एक ओर जाना चाहती है तो दूसरी ओर, एक की बात दूसरे को नहीं जचती है। इन इंद्रियों के वश में हो जाने पर वे अनेक प्रकार से कष्ट देने लगती हैं। अतः सबसे पहले इन्हें वश में करने के मार्ग ढूंढने को कहा। यह भी कहा कि तुम्हें ऐसे प्रयत्न करने चाहिए ताकि ये तुम्हारे अधीन में रहें। कश्चित धीरः, कहा कि वही सच्चा धीर है। కనుక నీవు ఇంద్రియాలు నీవు అరికట్టాలనుకున్నప్పుడు ఇంద్రియములు చెప్పినట్టుగా నీవు చేయకుండా మనస్సులకు అప్పచెప్పి మనస్సు బుద్ధితో విచారణ చేసినప్పుడు ఇది మంచి చెడ్డ నిర్ణయాలతో నీ ఇంద్రియాలు ప్రవేశిస్తాయి. మనసును ఆధారముగా కొన్న మానవుండు పశువు కంటెను హీనమై పతనమగును. బుద్ధిని ఆధారముగా కొన్న బుధజనుండు ఆ యొక్క బుద్ధిని ఆధారంగా చేసుకున్నటువంటి వాడు మహాపురుషోత్తముడుగా మారిపోతాడట. यदि तुम इन इंद्रियों को वश में करना चाहते हो तो इन इंद्रियों की बातें सुने बिना इन्हें मन के अधीन में कर उस मन को बुद्धि के अधीन रखने पर वह अच्छे बुरे का विचार कर इंद्रियों को सही मार्ग पर चलाएगा। मन के आधार जो नर करता है सब काम, पशु से भी हीन होकर चले पतन के धाम। बुद्धि के आधार चले जो वह जग में संत, कहते हैं परती साईं वही सच्चा महंत। बुद्धि को आधार बनाने वाला महापुरुषोत्तम हो जाता है। కనుక మనము బుద్ధి అనగా ఏమి? నిత్యానిత్య విషయ పరిశీలన చేసేటువంటి శక్తితో కూడింది. ఇది బుద్ధిని ఆధారం చేసుకుంటే అంత్యం వరకు కూడాను ఇది సరైనటువంటి స్థితిని కొనిపోతుంది. మనసును ఆధారంగా చేసుకుంటే ఏ క్షణములో ఎప్పుడు ఏ విధంగా ఇది మారిపోతుందో చెప్పడానికి వీలు కాదు. ఇది రాతి తెప్పని ఎక్కి నీరును దాటడానికి ప్రయత్నించినట్టు అవుతుంది. ఇది ఎక్కడ నుంచుతుందో ఎక్కడ మునిగిపోతుందో. बुद्धि का अर्थ क्या है? नित्य और अनित्य की जांच करने की शक्ति के साथ युक्त तत्व ही बुद्धि है। बुद्धि को आधार बनाने पर वह अंत तक हमें सही स्थिति में पहुंचा देती है। मन को आधार बनाने पर यह कहना कठिन हो जाएगा कि यह कब किस क्षण में कैसे परिवर्तित हो जाएगा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि पत्थर से बनी किश्ती से पानी को पार करना। यह कहां डूब जाएगी या कहां डुबा देगी पता नहीं। హజరత్ మహమ్మద్ ఉండేటువంటి వాడు, ఇతను చాలా మహా సద్గుణవంతుడు, మహాజ్ఞాని. ఇతను పూర్ణంగా ఇంద్రియాన్ని నిగ్రహించుకున్నటువంటి వాడు. ఇతనికి అంత్యకాలము ఆసన్నమైంది. అతని యొక్క శిష్య ప్రశిష్యులందరూ కూడాను గుమిగూడినారు. ఇక్కడ వాతపిత్త శ్లేషాదులంతా కూడాను గొంతును చుట్టినాయి. కానీ దాని నుంచి తప్పించుకోవడానికి హజరత్ మహమ్మద్ అనేక విధములుగా కూడా పోరాడుతున్నాడు. हजरत मोहम्मद
बड़े सद्गुण संपन्न और महाज्ञानी थे। पूर्णतः इंद्रियों को वश में किए हुए व्यक्ति थे। इनकी अंतिम घड़ियां आ पहुंची। सभी शिष्य चारों ओर इकट्ठा हुए। तब हजरत मोहम्मद के गले को वात, पित्त, कफ आदि घेर चुके थे। इनसे बचने के लिए हजरत मोहम्मद जी जान से कोशिश कर रहे थे। కానీ ఏదో చెప్పాలని ప్రయత్నిస్తున్నాడు, కానీ అది బయటికి రావటం లేదు. శిష్యులందరూ కూడా దీనికి ఏమేమో ప్రయత్నాలు చేశారు. ఏదో గురించి చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు, ఈ పదం బయటికి రావటం లేదు, ఏదో ఇది వినాలి అని చాలా ఆతృత పడుతున్నారు. కడపటికి ఏదో ధ్యానములు చేసి వారి భగవత్ చింతన లోపల కొంత తప్పించుకున్నాడు ఈ బాధ నుంచి. మాట్లాడగలిగేటువంటి శక్తి వచ్చింది. అప్పుడు శిష్యులందరూ చేరి, స్వామి ఏమిటి మీరు ఏదో చెప్పగలనని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, ఏం చెప్పాలి అని అన్నారు. वे कुछ कहना चाह रहे थे, परंतु शब्द बाहर नहीं निकल रहे थे। शिष्यों ने भी बहुत प्रयत्न किए। शिष्य बहुत उतावले हो रहे थे कि हजरत साहब कुछ कहना तो चाह रहे हैं, परंतु कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। अंततः कुछ ध्यान और ईश्वर चिंतन करने के बाद हजरत मोहम्मद उस कष्ट से उबर पाए। उनकी बोलने की कुछ शक्ति लौट आई। तब सभी शिष्यों ने उनसे पूछा, स्वामी क्या बात है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు, నాయన నా వెంట ఒక సైతాన్ వచ్చింది, అదే మాయ. అది చెప్పిందట, మొహమ్మద్ లోకంలో ప్రతి వాడు కూడాను నా వలలో చిక్కులుకొని పోయాడు, కానీ నీ ఒక్కడు మాత్రం నా వల నుంచి తప్పించుకున్నావు, నీవు మాయను జయించావు అని చెప్పిందట. तब हजरत मोहम्मद ने कहा, बेटे मेरे साथ एक शैतान आया, वही माया है। उसने मोहम्मद से कहा, मोहम्मद दुनिया में सभी लोग मेरे जाल में फंसे हुए हैं, लेकिन तुम अकेले ही मेरे जाल से बचकर निकल गए। तुम माया पर विजय पा चुके हो। అప్పుడు ఇతను చెప్పాడట మాయతో, అప్పుడే తొందరపడద్దు, నేను నీ వల నుంచి తప్పించుకున్నానంటే ఇంకా భ్రమించద్దు, ఇంకా 2-3 శ్వాసల్లో కూడాను ఎప్పుడు ఏ విధంగా నా యొక్క ఇంద్రియానికి వశమైపోతాను అని తాను మాయకు కొంత జవాబు చెప్పినట్టుగా చెప్పాడు. तब मोहम्मद ने उस माया से कहा, तुम इतनी जल्दी मत करो, इस भ्रम में मत रहो कि मैं तुम्हारे जाल से बच चुका हूं। बचे हुए इन 2-3 श्वासों में मैं किस तरह अपनी इंद्रियों के वश में हो जाऊंगा ये पता नहीं है। इस प्रकार मोहम्मद ने माया से जो कहा वही शिष्यों को बताया। 2 సెకండ్లకు ముందు కూడా ఏమి జరుగుతుందో ఎవరు చెప్పలేరు. కడపటి శ్వాస వచ్చేంత వరకు కూడా మాయను నమ్మడానికి వీల్లేదు. కనుక నేను ఇంతకాలమును మాయను సాధించుకొని వచ్చాను, ఈ కడపటి శ్వాస లోపల మాయను నేను జయించగలను లేదు అనేటువంటి సందేహం నాకు కలిగింది. అందువల్ల ఈ కడపటి క్షణమునందు కూడాను అల్లాను ప్రార్థించాను అన్నాడు. కనుక మనం కడపటి వరకు కూడాను ఈ ఇంద్రియములకు ఏమాత్రం కూడాను వశము కాకుండా దానిని మన వశము చేసుకునేటువంటి మార్గంలో మనం ప్రయత్నించాలి. उन्होंने आगे कहा, 2 पल पहले भी क्या कुछ होने वाला है कोई नहीं बता सकता है। आखिरी सांस के निकल जाने तक माया पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इतने समय तक मैं माया पर काबू पा सका, लेकिन मुझे शक हुआ कि इस आखिरी सांस के समय मैं इस माया को काबू कर पाऊंगा या नहीं। इसीलिए इन आखिरी पलों में मैं अल्लाह से प्रार्थना करता रहा। अतः हमें अपने अंतिम श्वास तक इंद्रियों के वशीभूत न होते हुए उन्हें अपने वश में रखने के प्रयत्न करने चाहिए। ఈ సాంఖ్య యోగం లోపల ఇంద్రియమును నిగ్రహించుకునేటువంటి విధానముని అధికంగా బోధించు వచ్చాడు కృష్ణుడు. ఇంద్రియాన్ని నీవు నిగ్రహించుకుంటేవా
తదుపరి నీకు కర్మయోగం కానీ భక్తి యోగం కానీ ఏ యోగమైనా కూడా సులభం అయిపోతుంది. ఈత నేర్చుకునేంత వరకు మనం ఒక మునగ బెండ్లో లేక టైర్లో ఏదో కొన్ని ఆధారం తీసుకోవాలి. ఈత నేర్చుకున్న తర్వాత వీటిని తీసి పారవేయచ్చు. इस सांख्य योग में इंद्रियों को वश में रखने के विषय पर ही श्री कृष्ण अत्यधिक उपदेश देते रहे. इंद्रियों को वश में करोगे तो तुम्हारे लिए कर्मयोग, भक्ति योग या और कोई भी योग सरल हो जाएंगे. तैरना सीखने तक हमें थर्मोकोल या टायर की मदद लेनी चाहिए. तैरना सीख जाने पर इन्हें फेंक दिया जा सकता है. ఇంద్రియ నిగ్రహం అయ్యేంత వరకు కూడా నువ్వు ఈ జ్ఞానం అనేటువంటిది ఆధారంగా తీసుకోవాలి. ఇంద్రియ నిగ్రహం అయిన తర్వాత ఇంక ఎందులో నువ్వు ప్రవేశించినప్పటికీ దీనికి ఏమాత్రము నీకు అభ్యంతరం ఉండదు. ప్రారంభంలో మనము చాలా కొంత బాధపడవలసి వస్తుంది. కారు డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఒక విశాలమైన గ్రౌండ్ లో పోయి మనం దీనిని నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. పూర్తిగా డ్రైవింగ్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఏ చిన్న సందుగొందుల్లో కూడా నువ్వు సులభంగా ప్రయాణం చేయవచ్చు. इंद्रिय नियंत्रण पाने तक इस ज्ञान को आधार बनाना चाहिए. एक बार इंद्रिय नियंत्रण के हो जाने पर चाहे जिसमें भी प्रवेश करें कोई अड़चन नहीं होगी. आरंभ में हमें बहुत कष्ट सहना पड़ता है. एक बार कार चलाना सीखना है तो हमें किसी विशाल मैदान में सीखने का प्रयत्न करना चाहिए. एक बार ड्राइविंग के सीख लेने पर छोटी छोटी गलियों में भी गाड़ी चलाई जा सकती है. కనుక నీవు మొట్టమొదట ఈ నిత్యానిత్య విషయం ఆత్మ అనాత్మ విషయాన్ని చక్కగా గుర్తించుకొని తద్వారా ఈ ఇంద్రియములు నశ్వరమైనటువంటి యొక్క సత్యాన్ని తెలుసుకోమన్నాడు. చలించేటువంటి యొక్క ఇంద్రియములు మనకు స్థిరమైనటువంటి ఆనందాన్ని అందించవు. మార్పు చెందేటువంటి వస్తువులు శాశ్వతమైనటువంటి సుఖాన్ని అందించవు. इसीलिए श्री कृष्ण ने पहले नित्य और अनित्य तथा आत्मा और अनात्मा से संबंधित बातों को समझकर इंद्रियों की नश्वरता के सत्य से अवगत होने को कहा. चंचलता से युक्त ये इंद्रिय हमें शाश्वत आनंद प्रदान नहीं कर सकते हैं. सतत परिवर्तनशील वस्तुएं शाश्वत सुख नहीं दे सकती हैं. కనుక చెలించేటువంటి ఫలితాన్ని అందిస్తాయి. నశ్వరమైనటువంటి పదార్థం నశ్వరమైన సుఖాన్ని అందిస్తాయి. కనుక సత్యమైన నిత్యమైనటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వాన్ని నీవు కొంతవరకు నువ్వు అనుభవించమని అందుకోమని ఆదేశించాడు కృష్ణుడు. ఇది ఆత్మజ్ఞానం. ఈ ఆత్మజ్ఞానమే గిన లేకపోతే ఇంక ఎన్ని జ్ఞానం నుండి కూడాను మానవుడు ప్రయోజనం లేదు. अतः जो चलायमान हैं वे चलायमान परिणाम ही देते हैं. नश्वर पदार्थ नश्वर सुख ही देते हैं. अतः श्री कृष्ण ने सत्य और नित्य आत्म तत्व को ग्रहण कर उसका अनुभव प्राप्त करने का आदेश दिया. यही आत्मज्ञान है. चाहे मानव के पास कितने ही ज्ञान क्यों न हो, परंतु यदि आत्मज्ञान न हो तो कोई प्रयोजन नहीं है. ఈ చదువులన్నీ కూడా కేవలం పొట్టకూటి చదువులని బోధించాడు. ఆత్మ విద్యే నిజమైన విద్య అని ఆధ్యాత్మ విద్య విద్యానాం అన్నాడు. ఇక్కడ ఏకత్వం మనకు ప్రాప్తిస్తుంది. అద్వైత దర్శనం జ్ఞానం ఏకత్వంగా ఉండినప్పుడు ఇంకా భిన్నత్వం పైన మనసే పోదు. ఏదైనా రెండు వస్తువులు ఉండినప్పుడే ఒకదానిపైన ఒకటి కొంతవరకు భేదభావన కనిపించవచ్చు. ఒకటి ఉండినప్పుడు కాలమును వ్యక్తం చేయవు. దీనిలో ఒక విధమైనటువంటి యొక్క నిత్యానిత్య విషయ పరిశీలన చేయడానికి కూడా అవసరం ఉండదు. श्री कृष्ण ने उपदेश दिया कि ये सारी शिक्षाएं पेट पालने वाली ही हैं. यह भी कहा कि आध्यात्म विद्या ही सच्ची विद्या है. आध्यात्म विद्या विद्या नाम, इसमें एकता की प्राप्ति होती है. अद्वैत दर्शनम ज्ञानम, एकता की प्राप्ति होने पर मन भिन्नता की ओर कदापि नहीं जाएगा. दो वस्तुओं के होने पर ही भिन्नता की बात होती है, परंतु एक ही तत्व के होने पर न समय ही बर्बाद होगा, न ही नित्य और अनित्य की जांच करने का ही अवसर उत्पन्न होगा. అంతా ఒక్కటే, సర్వం విష్ణుమయం జగత్. ఈ సత్యాన్ని నీవు గుర్తించవాలనంటే
మొట్టమొదట ఈ చెలింపజేసేటువంటి, ఈ భ్రమింపజేసేటువంటి ఈ ఇంద్రియాలను మొట్టమొదట అరికట్టమన్నాడు. ఇంద్రియములు చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటివి, చాలా వేగంగా పరిగెత్తేటువంటి గుర్రముల వంటివి. ఈ కళ్ళములను మన చేతిలో గట్టిగా ఆగిన పట్టుకొని పోతే రథమును పాడు చేస్తుంది, మనములను కూడా భ్రష్టును భావిస్తుంది. కనుకనే దేహమునే రథంగా భావించుకొని, ఇంద్రియములనే గుర్రముగా పెట్టి, మనసునే పగ్గములుగా తీసుకొని, బుద్ధిని సారథిగా పెట్టుకొని జీవుడు ఇందులో ప్రయాణం అయిపోవాలి. ఈ ఇంద్రియములు అనేటువంటి గుర్రములకు మనస్సు అనేటువంటి దాన్ని గట్టిగా పట్టుకోవాలి. सब कुछ एकता में ही है, सर्वम विष्णुमयम जगत। इसीलिए कहा कि इस सत्य से अवगत होने के लिए सबसे पहले इन चंचलतापूर्ण और भ्रमित करने वाली इंद्रियों को वश में करो। इंद्रिय बड़े खतरनाक हैं, बहुत तेज भागने वाले घोड़ों के समान हैं। लगाम को कस के न थामेंगे तो रथ भी खराब होगा और हम भी भ्रष्ट हो जाएंगे। अतः देह को ही रथ मानकर, इंद्रियों को घोड़े बनाकर, मन को लगाम कर, बुद्धि को सारथी बनाकर जीव को इसमें रवाना हो जाना चाहिए। इंद्रिय रूपी घोड़ों को मन के लगाम से कस के थामना चाहिए। ఈ మనస్సు అనేటువంటిది కూడాను స్వరూపంతో కూడినటువంటిది కాదు. కనుక ఇది ఎక్కడ పోతుందో ఎక్కడికి దింపుతుందో చెప్పడానికి వీలు లేదు, దీనికి ఆకారమే లేదు. ఇలాంటి దీనిని మనం ఆధారం చేసుకున్నప్పుడు కొంతవరకు మనము జాగ్రత్తగా అనుభవించవలసి వస్తుంది. కనుక మానవుడు అనేటువంటి వాడు మొట్టమొదట ఇంద్రియ నిగ్రహం కోసం తగినటువంటి కృషి చేయాలి. మన మాటను, మన తిండిని, మన వినికిడిని, మన యొక్క వాసనను, మన యొక్క దృష్టిని మొట్టమొదట అదుపులో పెట్టుకోవాలి. इस मन का भी कोई स्वरूप नहीं है, यह स्वयं कहां जाएगा या कहां उतार देगा पता नहीं, इसका कोई आकार ही नहीं है। अतः ऐसे मन को आधार बनाने पर बहुत सतर्क रहना चाहिए। अतः मानव को इंद्रिय नियंत्रण के लिए सबसे पहले प्रयत्न करना चाहिए। सबसे पहले हमें अपनी बातों, खाना, सुनने की इच्छा, गंध और दृष्टि, इन सब को वश में रखना चाहिए। అనేక పర్యాయాలు పిల్లలకు చెప్తుంటాను, దృష్టి దోషం రాకుండా చూసుకోమని. ఏదైనా ఒకదానిని చూచినప్పుడే దాని గురించి యోచించావు, దానిని యోచించిన తర్వాత దానిపైన ఒక వాంఛ కలుగుతుంది. ఒక విషయాన్ని విన్న తర్వాత విన్న విషయాన్ని తిరిగి యోచిస్తావు, దానిని యోచించిన తర్వాత దానిని పొందాలని మరి ఆశిస్తావు. ఒకటి విషయం మాట్లాడిన తర్వాత ఆ మాటకు తగినటువంటి రూపాన్ని నువ్వు పురుకొల్పుతావు. इसीलिए प्रायः मैं बच्चों को दृष्टि दोष से बचने की हिदायत देता रहता हूं। जब तुम किसी को देखते हो तो उसके बारे में सोचते हो, सोचते रहने पर ही उस पर इच्छा उत्पन्न होती है। जब कुछ सुनते हो तो सुने हुए विषय पर विचार करते हो, विचार करने के बाद उसे पाना चाहते हो, एक बात करने के बाद उससे संबंधित रूप की परिकल्पना करते हो। కనుక ప్రతి ఒక్కటి ఎందుకును దోషమనేటువంటిదా దోషరహితమైనటువంటిదా అని విచారణ చేయాలి. నీవు నిజంగా దైవత్వాన్ని పొందవలనంటే దృష్టి దోషం, వాగ్దోషం, శ్రవణ దోషం, క్రియాదోషం, మనోదోషం, పంచదోషమును దూరం చేస్తే నీవే పరమాత్ముడైపోతావు. अतः प्रत्येक विषय के संदर्भ में यह विचार करना चाहिए कि यह दोषपूर्ण है अथवा दोष रहित। यदि तुम यथार्थ में ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें दृष्टि दोष, वाक दोष, श्रवण दोष, क्रिया दोष और मानसिक दोष को दूर करना चाहिए। इन पंच दोषों को दूर करोगे तो तुम स्वयं परमात्मा हो जाओगे। కనుక మాటను మొట్టమొదటి అదుపులో పెట్టుకోవాలి. కారణం ఏంటంటే నాలుకకు రెండు పవర్స్ ఉన్నాయి. కన్ను చూచేటువంటి శక్తి మాత్రమే ఉంది, చెవులు వినే శక్తి మాత్రమే ఉంది, ముక్కు వాసన చూసే శక్తి మాత్రమే ఉంది. కానీ నాలుక అట్ట కాదు, మాట్లాడుతుంది, రుచి చూస్తుంది, రెండు ఉంటున్నాయి. మొట్టమొదటి దాని జిహ్వే రసజ్ఞే మధురప్రియత్వం సత్యం హితం త్వాం పరమం వదామి ఆవర్ణయేథా మధురాక్షరాణి
గోవింద దామోదర మాధవేతి, ఈ రసమెరిగినటువంటి నాలుక, సత్యమెరిగినటువంటి నాలుక, నీవు అతి జాగ్రత్తగా మేలువు. దీనికి తగినటువంటి ఒక భగవత్ చింతన మాత్రమే చేయి, భగవత్ కార్యములందే పాల్గొను అని దీనికి ఆదేశించాడు జయదేవుడు. अतः सबसे पहले वाक अर्थात वाणी को वश में रखना चाहिए, क्योंकि जीभ की दो शक्तियां हैं. आंख में मात्र देखने की शक्ति है, कान में मात्र सुनने की शक्ति है, नाक में मात्र सूंघने की शक्ति है. परंतु जीभ ऐसी नहीं है. वह बातें करती है और स्वाद चखती है. इसीलिए जयदेव ने जिह्वा को इस प्रकार आदेश दिया, जिह्वे रसज्ञे मधुर प्रिये त्वं सत्यम हितम त्वाम परमम वदामि, आवर्णयेता मधुराक्षराणि गोविंद दामोदर माधवेति. हे रस जानने वाली जिह्वा, सत्य जानने वाली जिह्वा, तुम बड़ी सतर्कता से रहो, निरंतर ईश्वर का स्मरण करती रहो, ईश्वर संबंधी कार्यों में ही भाग लेती रहो. ఇతరుల యొక్క మంచి చెడ్డలను మనం ఏమాత్రం కూడా నువ్వు విచారించే అధికారం మనకు లేదు. నీ మంచి చెడ్డలను నువ్వు విచారించి మంచిని అభివృద్ధి పరచుకో, చెడ్డను దూరం చేసుకో. ఇతరులను విమర్శించేటువంటి అధికారం కూడా మనకు లేదు. ఎందుకంటే నిన్ను నీవే విచారించుకోలేనటువంటి, విమర్శించుకోలేనటువంటి వ్యక్తి ఇతరులు ఏ రీతిగా నీవు విమర్శించే అధికారం నీకు కలుగుతుంది. కనుక మొట్టమొదటి నిన్ను నీవు తరించుకో, అప్పుడే నీవు ఇతరులను కూడా నువ్వు తరింపజేయడానికి అర్హుడవుతావు. दूसरों की अच्छाई और बुराई पर विश्लेषण करने का अधिकार हमें बिल्कुल नहीं है. अपनी अच्छाई और बुराई पर विचार करो, अच्छाई को बढ़ाओ और बुराई को दूर करो. दूसरों की आलोचना करने का भी अधिकार तुम्हें नहीं है, क्योंकि स्वयं के बारे में न विचार सकने और आलोचना न कर सकने वाले तुम दूसरों के बारे में कैसे विचारोगे और आलोचना करोगे. प्रथमतः स्वयं को उद्धारो, तभी दूसरों को उद्धारने के योग्य बनोगे. కనుకని ఎవ్వరి ఎందుకుడను మనము చెడ్డ పలుకులు గాని చెడ్డ మాటలు గాని వారిపైన వినియోగించకుండా చూసుకోవాలి. ఏదైనా మంచి మాటలు ఎందు, భగవత్ చింతన ఎందు, గానములు ఎందు, పాటలు ఎందు, ఇలాంటి దీంట్లో కొంచెం కాలము సార్థకంగా గావించుకో. కనుక ఈ విధంగా ఇంద్రియాలను క్రమక్రమేణా వశంనందుంచుకున్నటకు సాధన, ఈ అభ్యాస వైరాగ్యములే దీనికి కూడాను అత్యవసరము. अतः किसी के प्रति बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए. सत्संग, ईश्वर चिंतन, भजन और गीतों के माध्यम से समय का सार्थक उपयोग करो. इस प्रकार धीरे धीरे इंद्रियों को वश में करने के लिए साधना करनी चाहिए. इसके लिए अभ्यास एवं वैराग्य अत्यंत आवश्यक हैं. ఈ వైరాగ్యం ఇవన్నీ కూడా అనిత్యములు అనేటువంటి వైరాగ్యాన్ని నువ్వు పూనుకుంటే ఇవి సులభంగా నీకు వశమైపోతాయి. ఈ విధంగా అభ్యాస యోగాన్ని మనం అభ్యసించి తదుపరి వైరాగ్యాన్ని కూడా కొంతవరకు నువ్వు పూనినప్పుడే ఈ ఇంద్రియ నిగ్రహం కూడా కావడానికి వీలవుతుంది. మనము ఆర్యులము కానీ అనార్యులము కాదు. సన్మార్గములో మనం ప్రవేశించాలి, పవిత్రాన్ని మనం అభివృద్ధి పరచుకోవాలి, ప్రకాశాన్ని కూడా చేపట్టాలి. इस वैराग्य के सहारे सबकी नश्वरता को जानोगे तो सब इंद्रिय तुम्हारे वश में हो जाएंगे. इस प्रकार जब अभ्यास योग का अभ्यास कर वैराग्य को अपनाओगे, तब इंद्रियों को भी वश में कर पाओगे. हम आर्य हैं, अनार्य नहीं. हमें सन्मार्ग में प्रवेश करना चाहिए, पवित्रता को बढ़ाना चाहिए, प्रकाश को भी अपनाना चाहिए. కనుకని మనము సన్మార్గంలో ప్రవేశించడానికి ఒక ప్రకాశం అనేటువంటిది ఉండాలి. ఆ ప్రకాశమే జ్ఞానం. వారే దేవతలు, వీటికి విరుద్ధమైనటువంటి వాడే రాక్షసులు. దుర్మార్గమును కానీ, అపవిత్రతకు కానీ, అంధకారమును కానీ మనం ఆశించరాదు. కనుకనే రాక్షసులు చీకటిని ఆశిస్తారు అంటుంటారు. सन्मार्ग में प्रवेश करने के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है. वह प्रकाश ही ज्ञान है. वे ही देवता हैं. जो इनके विरुद्ध हैं वे ही राक्षस हैं.
हमें दुष्ट मार्ग, अपवित्रता और अंधकार की अपेक्षा कदापि नहीं करनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि राक्षस अंधकार की अपेक्षा करते हैं। ఈ చీకటి రాముల దగ్గర వచ్చి సంభాషణ జరిపేటువంటి సమయం లోపల విభీషణుడు వచ్చి రాముల పాదం పైన పడ్డాడు. సుగ్రీవుడు చెప్పాడు, స్వామి, రాక్షసులు చీకటిని ఆశిస్తారు కానీ వెలుతురుని ఆశిస్తారా? కనుక వీడు రావణుని తమ్ముడు. ఇలాంటి వాడు అన్నను ద్వేషం చేసుకొని ఈ పాదముల పైన పడినంత మాత్రాన మీరు అతన్ని రక్షించడానికి ప్రయత్నించడం చాలా ప్రమాదం అన్నాడు. जब श्री राम और सुग्रीव में वार्तालाप हो रहा था, तब विभीषण आकर श्री राम के चरणों पर गिर पड़ा। तब सुग्रीव ने राम से कहा, स्वामी, राक्षस अंधकार की ही अपेक्षा करते हैं, क्या वे कभी प्रकाश की अपेक्षा करते हैं? यह रावण का भाई है। बड़े भाई से द्वेष करते हुए यह आपके चरणों में आया है। ऐसे व्यक्ति की रक्षा करने का प्रयत्न करना खतरे से खाली नहीं है। అన్నను ద్వేషం చేసుకునేటువంటి తమ్ముడిని నమ్మటం చాలా ప్రమాదమేను అన్నాడు. రాముడు చిరునవ్వు నవ్వుతూ, సుగ్రీవ, నీవు మాత్రం అన్నను ద్వేషం చేసుకోలేదా? నీ విషయాన్ని మొట్టమొదటి నీవు గుర్తించుకోమన్నాడు. ఎవరైనా సరియే, నాకు నీవాడని ఒకవరైనా, స్వామి నేను నీవాడని పాదముల పైన పడ్డాడు, వాడు నావాడి. ఏ వాడైనా సరే వాడు నావాడే, వాడికి నేను అభయమిస్తాను, వాడు నిన్ను ఒప్పుకున్నాను, వాడు నావాడు అన్నాడు. बड़े भाई से द्वेष कर आने वाले छोटे भाई की रक्षा करना खतरे की बात है। मुस्कुराते हुए श्री राम ने कहा, हे सुग्रीव, क्या तुम अपने बड़े भाई से द्वेष नहीं करते थे? पहले अपने बारे में विचार करो। चाहे जो भी हो, लेकिन एक बार स्वामी कहकर चरणों पर गिर पड़ता है तो वह मेरा अपना ही है। वह जो भी हो मेरा अपना ही है। मैं उसे अभयदान देता हूं। मैंने उसे स्वीकारा है, वह मेरा अपना ही है। తర్వాత అంగదుడు ప్రశ్నించాడు, స్వామి, అతనికి అభయం ఇచ్చావు, నీకు లంకనికి పట్టం కడతానని చెప్పావు, కానీ రేపటిదేమో రావణుడే వచ్చి స్వామి నేను నీవాడు అంటే ఇంకా అతనికి ఏ రాజ్యాన్ని కడతావు అన్నాడు. రావణుడికి అంత మంచి బుద్ధి కలిగితే నేను భరతుణ్ణి చేత పట్టుకొని ఇవి అడుక్కొని ఈ యొక్క అయోధ్యకి అతని రాజుగా చేస్తానన్నాడు. నేను ఎవరిని అడిగేటువంటి వాడు కాదు, అడుక్కోవటం నా స్వభావం కాదు. కానీ నిజంగా రావణుడికి అంత మంచి బుద్ధి వస్తే నేను భరతుని కూడా అడుక్కుంటాను. इसके बाद अंगद ने पूछा, स्वामी, आपने उसे अभय दान दिया, लंका राज्य पर पट्टाभिषेक करने का वचन दिया, परंतु यदि कल स्वयं रावण ही आकर आपसे स्वामी मैं आपका अपना हूं कहेगा तो उसे किस राज्य का पट्टाभिषेक करेंगे? तब श्री राम ने कहा, यदि रावण में ही वैसी अच्छी बुद्धि उत्पन्न होगी तो मैं भरत से मांग कर अयोध्या का राजा उसे बना दूंगा। मैं किसी से नहीं मांगता हूं, मांगना मेरा स्वभाव नहीं है, परंतु यदि रावण में ही वैसी अच्छी बुद्धि उत्पन्न होती है तो मैं भरत से भी मांगूंगा। కనుక దైవత్వములు ఇంత పవిత్రమైనటువంటి హృదయాలు, విశాలమైనటువంటి భావాలు నింపుకోవటం చేతనే జగత్తుకు ఆదర్శవంతమైనటువంటి స్వరూపంగా రూపొందింపచేస్తూ వచ్చాడు. కనుక ఇవన్నిటికీ కారణం ఏమిటి? ఇంద్రియ నిగ్రహమే. దైవం యొక్క హస్తంలో ఉంటున్నాయి సర్వేంద్రియములు. ఎవడు ఇంద్రియాన్ని వశం చేసుకుని ఉంటుంటాడో వాడు ఎట్టి కార్యమైనా చేయడానికి సమర్థుడే అవుతాడు. వాడు చేయలేనిటువంటి పని ఒక్కటి ఉండదు లోకంలో. ఒక్క క్షణం లోపల కూడా సృష్టిని కూడా చేయగలడు. अतः दिव्यता में ऐसा विशाल हृदय एवं पवित्र भावनाएं भरे रहने के कारण राम एक आदर्श स्वरूप में रूपायित हुए। इन सब का कारण क्या है? इंद्रिय नियंत्रण ही है। ईश्वर के अधीन ही सभी इंद्रियां हैं। जो इंद्रियों को नियंत्रित करता है वह कार्य चाहे जैसा भी क्यों न हो करने में समर्थ होता है। जगत में ऐसा एक भी कार्य नहीं रहेगा जिसे कि वह नहीं कर सके।
वह पल भर में सृष्टि भी कर सकता है। ఇంద్రియాలకు వశడు కావటం చేత సృష్టికి లొంగిపోతున్నాడు. ఆశకు దాసుడైన జగమంతటికి తన దాసుడే కదా. ఆశ జయించు వానికి అనేయమ్మును దాసుడు లోకులెల్ల. ఆశని జయించిన వానికి లోకమంతా వానికి దాసుడైపోతారు. ఆశకు లోనైనటువంటి వాడు దేశానికంతా లోకమైపోతాడు. కనుక నీవు ఇంద్రియాలకు నీవు దాసుడు కారాదు. నీకు ఇంద్రియాలు దాసత్వాన్ని పొందాలి. అప్పుడే నా కార్యంలో నీవు ప్రధానమైనటువంటి ఒక కర్తగా రూపొందుతావు. అర్జున, లెమ్ము, నీ ఇంద్రియాన్ని నిగ్రహం చేసుకునేటువంటి ఉపాయం తెలుసుకో. ఈ శోకంతో నీవు కుంగి పొంగి పోవద్దు. కనుక నీ శోకానికి మూల కారణం అజ్ఞానము. ఈ యొక్క ఆత్మ అనాత్మ విషయాన్ని చక్కగా గుర్తించుకోమని చెప్పాడు. इंद्रियों के वशीभूत हो जाने के कारण ही व्यक्ति सृष्टि के वश में होता जा रहा है। इच्छा का जो बनता दास होता सारे जग का दास। इच्छा को जिस व्यक्ति ने जीत लिया, सारा संसार उसका दास बन जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें इंद्रियों का दास नहीं होना चाहिए, इंद्रिय ही तुम्हारे दास होने चाहिए, तभी तुम मेरे कार्य में एक प्रधान कर्ता बन पाओगे। हे अर्जुन, उठो, अपनी इंद्रियों को वश में करने के उपाय जानो। अपने इस शोक से निराश मत हो। तुम्हारे इस शोक का कारण अज्ञान ही है। अतः इस आत्मा और अनात्मा के विषय से अच्छी तरह अवगत हो। उपसंहार। भगवान बाबा ने अपने इस सुधा तुल्य प्रवचन में अपने छात्रों के साथ साथ भक्तों को भी इंद्रियों के संदर्भ में अत्यंत सतर्क रहने की चेतावनी दी है। स्वामी ने कहा कि नश्वर पंचभूतों से विनिर्मित ये इंद्रिय भी नश्वर ही हैं और उनके वशीभूत होकर मानव भी नश्वर होता जा रहा है। स्वामी कहते हैं कि यदि मानव इन इंद्रियों से संबंधित पंच दोषों को अपने से निकाल देता है तो वह परमात्मा बन जाएगा। अर्जुन जैसे महापराक्रमी का दुर्बल हो जाने का कारण उनका इंद्रियों के वशीभूत हो जाना ही है। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके कर्तव्यों का बोध कराने के लिए सांख्य योग का सहारा लिया, जिसके निचोड़ को स्वामी प्रभावपूर्ण प्रतीकों और उदाहरणों तथा छोटी छोटी कहानियों के माध्यम द्वारा बड़ी सरलता से हमें समझा चुके हैं। स्वामी के कथित दक्षिणामूर्ति और हजरत मोहम्मद के उदाहरणों को हमें सदा याद रखना और उन पर सतत चिंतन करते रहना चाहिए। कुरंग, मातंग, पतंग, मीन और भृंग के उदाहरण के माध्यम से मानव की स्थिति का वर्णन करते हुए स्वामी ने इनसे बचने के उपाय भी सुझाए हैं। भगवान बाबा कहते हैं कि व्यक्ति को सुरक्षित ढंग से अपनी आध्यात्मिक यात्रा करनी है तो इन घोड़ों जैसी इंद्रियों पर पूरी शक्ति के साथ बुद्धि के लगाम को कसना चाहिए, वरना जीवन रूपी रथ का दुर्घटनाग्रस्त होना निश्चित है। हम सबों को इस दुर्घटना से बचाने और जीवन को गंतव्य तक सुरक्षित रूप में पहुंचाने के लिए ही स्वामी ने पूर्ण करुण भावना के साथ सांख्य योग के सार को इस प्रवचन के माध्यम से हम तक पहुंचाया है, जिसका आचरण ही हमारा कर्तव्य है। अभी आपने भगवान बाबा द्वारा श्रीमद् भगवत गीता पर दिनांक 22 अगस्त 1984 को दिया गया प्रवचन सुना।